वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 8th का सब तो पहला पेपर जिहड़ा कि कल आने वाला पेपर है वो SST का है, यानी कि समाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आपां इत्थे पूरी तरह सॉल्व क्वेश्चन पेपर इत्थे तुहानूं प्रोवाइड करवावांगे। ते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इहनूं चंगी तरह याद कर लिओ। तुहानूं किते भी इधर उधर लभण की लोड़ नहीं, मैं तुहानूं पूरा पेपर इत्थे सॉल्व करके इत्थे दवांगी ते तुहानूं नाल बोल के भी समझावांगी पढ़ावांगी। ते स्टार्ट करते हैं अज दी वीडियो। पहला क्वेश्चन जिहड़ा है, धरती का किन्ने प्रतिशत भाग पानी है? इसका आंसर है 71%। भूमि नूं मुख तौर पर किन्ने धरातली भागों में वंडिया जा सकता है? 3 भागों में। भारत में सब तो वध चाह किस राज्य में पैदा की जाती है? आसम। हेठ लिखियां विचों किहड़े तत्त खेतीबाड़ी नूं प्रभावित करते हैं? उपरोक्त सारे। हेठ लिखियां विचों किहड़ी फसल सोकाग्रस्त इलाके में बीजनी चाहिए है? उपरोक्त सारियां। भारत विच चक्रवातां नूं किहड़े नावां नाल जाणिया जांदा है? तूफान। पलासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और किस नवाब के दरमियान हुई? नवाब सिराजुद्दौला के विचकार हुई सी। अंग्रेज़ों ते नवाब सिराजुद्दौला के विचकार हुई सी। उस तो बाद है रैयतवाड़ी प्रबंध कदों शुरू किया गया? 1820 ईस्वी में शुरू किया गया। नैक्सट है जी 9 नंबर क्वेश्चन। राणी लक्ष्मीबाई किस रियासत की राणी सी? झांसी की राणी सी। आंध्र प्रदेश राज दे समाज का पैगंबर किसनों कहा जाता है? वीर सलिंगम नूं। उस तो बाद 11 नंबर है, इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ते आंसर है जी A.O. ह्यूम ने। भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी कदों दी गई? 23 मार्च 1931 नूं। नैक्सट वन इज दाज रोकू कानून कदों बनाया गया? 1931 नूं। ते अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं। अगला क्वेश्चन है जी 14वां नंबर, संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच भारतीय नागरिकों को सुतंत्रतावां दित्तियां गईयां ने? ते अनुच्छेद 19 है इसदा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, ये अधिकार सानू कोई भी धर्म अपनाउण, मन्नण, प्रचार करन अते धार्मिक स्थान बनाउण दी आज़ादी दिंदा है। इस अधिकार का नाम दसो। धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार। तो उस तो बाद भाग ऐड़ा की वारी है। भूगोल पार्ट शुरू हो गया। इत्थे भूगोल पार्ट दे विच पहले नंबर ते वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, धरती दे हिलण की क्रिया नूं डैश कहंदे हन? भूचाल। संघना लावा डैश दे नेड़े ही जमना शुरू हो जाता है? निकास नली। तो उस तो बाद सही अते गलत के निशान लगाओ। पौधे अते फसलां मनुख के जीवन का भिन्न अंग हैं? सही। पटसन उगाउण वास्ते गर्म अते तर जलवायु काफ़ी ढुकमा हुंदा है? सही। उस तो बाद हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों के दो। 50 शब्दों वाले क्वेश्चनस तो बाद लॉन्ग क्वेश्चनस की वारी आएगी। तो इत्थे आपां दोने तुहानूं क्वेश्चनस के आंसर प्रोवाइड करवाए, आपां रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली मिट्टी में किहड़ियां-किहड़ियां फसलां उगाईयां जा सकदियां हन? आंसर है कपाह, कणक, जवार, अलसी, तंबाकू, सूरजमुखी आदि। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 6वां, रेशे की लंबाई के आधार पर कपाह किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां दी हो सकती है? आंसर है कपाह नूं रेशे के आधार पर लंबे रेशे वाली, मध्य दर्जे के रेशे वाली ते छोटे रेशे वाली 3 श्रेणियों में वंडिया जाता है। लंबे रेशे वाली, मध्य दर्जे के रेशे वाली, छोटे रेशे वाली। ठीक है जी। उस तो बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भूमि और मिट्टी साधन की महत्ता ते एक संखेप नोट लिखो। भूमि और मिट्टी साधन की वरतों मनुख द्वारा खेतीबाड़ी करन, उद्योग लगाउण, आवाजाई के साधन विकसित करन, खेडां खेडण, सैर सपाटे आदि के कामां लई कीती जांदी है। तुहानूं समझ आ गया भूमि और मिट्टी की वरतों आपां की काहदे वास्ते करते हैं? खेतीबाड़ी लई, उद्योग लगाउण लई, आवाजाई के साधन विकसित करन लई, खेडां खेडण लई, सैर सपाटे लई। ठीक है जी। इस तो बाद वधदे आपां लॉन्ग क्वेश्चन वाल। पानी की संभाल किवें कीती जा सकती है? आंसर तुहानूं दस दिंदे इत्थे। पानी नूं लोड़ तो ज़्यादा ना वरतिया जाए, सिंचाई लोड़ अनुसार ही की जाए, सिंचाई लई नवें तकनीकां जिवें कि फुहारा प्रणाली आदि की वरतों की जाए, वर्खा के पानी नूं बन बना के जमा करके बाद विच वरतिया जा सकता है, वर्खा के पानी नूं जमीनी बोरां राहीं जमीनी पानी का पद्धर उच्चा चुकण लई इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। ये 4 पॉइंट ने। हुण वधदे आपां सैकेंड क्वेश्चन वाल। इस दे विच भी 2 क्वेश्चन दस्से होणगे ते 1 क्वेश्चन करना होगा। पहला क्वेश्चन है, खेती दीयां किस्मां दे नाम दसो ते दस के संघनी अते विशाल खेती विच अंतर दसना आपां ने। पहला खेती दीयां किस्मां दे नाम देख लो। स्थाई खेती, स्थानांतरित खेती, उस तो बाद खुश्क खेती, गिल्ली खेती, संघनी खेती, विशाल खेती, मिश्रित खेती, बागवानी किस्म की खेती, निजी खेती, सहकारी खेती, सांझी खेती, बगाती खेती
ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਵੰਦੀ खेती ਵਪਾਰਕ खेती। ठीक है जी, ये सारियां खेती ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਣੀ खेती ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ खेती ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ खेती ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ खेती ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ खेती, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ खेती ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ खेती ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ खेती ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। पहले नंबर पर है ज्वालामुखी तो बचा लई प्रबंध की करने आपां ने। ज्वालामुखी विस्फोट स्थान ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ज्वालामुखी ਫਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 10 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਥਾਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2:1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਡੈਸ਼ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸਹੀ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਧੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਉਪਾਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਚਾਹੇ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਹ 2 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 2 ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 17 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬਲਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲਗਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਲ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੰਕਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਘੂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ 1557 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡੀਦਾਸ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਡੈਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਦਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਹੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ 50-50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਨੈਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਟਿਊਟੋਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਗ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਟਿਊਟੋਨਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਦਿ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਪ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।